साडी जिहड़ी आमदन है वो केवल संगतां ते निर्भर करती है। संगत आके मत्था टेकदी है, संगत आके चढ़ावा चढ़ाउंदी है। ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਘੱਟ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਤ ਘੱਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 711 ਕਰੋੜ ਦਾ। 711 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 483 ਕਰੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ कि 483 करोड़ की बजाय भी 478 करोड़ रह गए, 5 करोड़ फिर घट गया क्योंकि ये नहीं सी पता कि करोना की इन्नी संगत उत्ते दहशत, इन्ना पैनिक होना कि संगत घट गिनती च आएगी। दूसरी गल कि श्री दरबार साहब वर्गे स्थान, श्री केसगढ़ साहब वर्गे स्थान जिहड़े सी जिथों बाहरों संगतां आउंदियां सी विदेशों चों, वो नहीं आ सकियां। पिछले साल बिल्कुल आ नहीं सकियां, बाहरली स्टेटां चों नहीं आ सकियां। सिर्फ लोकल संगत जिहड़ी हुण भी शुरू हुई सी ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ। 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। बाहर संगतां की सेवा करनी पई, सारे इलाकों जा के उत्थे सेवा वंडनी पई। वो भी जिहड़ा सी खर्च साडा वधिया। लंगरां दे खर्च भी वधे, बिजली के खर्च असीं देने ही हुंदे, तनखाहां असीं देणियां होईयां, गुरु घर दे जिहड़े सुधार दे कारज वो करने ही हुंदे। जो भी खर्चे ने वो उदां ही मेनटेन करने पैंदे आ जिहड़े खर्चे लगातार आम जिंदगी विच असीं करदे। सो खर्चिਆਂ ਵਿੱਚ कोई कमी ना हुई। सो मैं समझदी हां कि साडी जिहड़ी सी जे असी वेरवा खर्च करिए तो असी सोचिया सी कि खर्च होगा 388 करोड़ रुपए। ये खर्च होगा, सॉरी 2020 388 करोड़ रुपए खर्च होगा। प्रमाणित बजट सी 359 करोड़ का, प्रमाणित खर्च रखा सी 359 करोड़ का, लेकिन खर्च होया 388 करोड़, तकरीबन 399 करोड़, 368 करोड़ 98,58,906, मतलब तकरीबन 399 करोड़ के करीब खर्च हो गया। सो असी खर्च रखा सी, प्रवानित बजट रखा सी खर्चे का 359 करोड़, हो गया 399 करोड़। खर्च वधिया क्यों? क्योंकि कोविड-19 करके सारे थावां दे उत्ते समाज च जिथे लोड़ पई है गुरुद्वारियां ने वध तो वध सेवा की है, किते लंगरां की सेवा की है, किते किसी किस्म की सेवा जिहड़ी है वो विच इनकलूड हो गई। सो जिहदे नाल सानू 29 करोड़ का इत्थे वक्फा आ गया, घाटा रह गया, खर्च वध गया, रखिया असीं घट सी, इत्थे भी आके साडा 29 करोड़ का फर्क पिया। दूजी गल कि फंड जिहड़े सीगे असीं जिहड़े मीट कीता ये सीगा कि 176 करोड़ सानू सी इहनूं मीट करना पिया। सो इहदे नाल साडा अगे चल पिया ग्रैचुटी जिहड़ी आई है वो रखी सीगी प्रवान दे साल भी 23 करोड़ 19 लाख आएगी, तो वो प्रवानित बजट भी इन्ना ही सी, ये तकरीबन पूरा हो गया। ग्रैचुटी का फंड जिहड़ा सी आया वो साडा पूरा हो गया, क्योंकि दूजे गुरुद्वारियां चों आउणा हुंदा है, संस्थावां चों आउणा हुंदा है, वो पूरा आ गया। जिहड़ा सीगा सहायता मिलनी सानू असीं रखी सी भी सहायता आएगी 177 करोड़, जिहड़ी बाकी थावां तो गुरुद्वारियां चों जां दूजी आनी सी, आई सानू 154 करोड़। इहदे विच भी साडा तकरीबन 23 करोड़ सानू घट आए।
मैं सिर्फ तुहानूं दस रही हाँ भी इन्हां चीज़ों का मैं तुहानूं सिर्फ वेरवा दे रही हाँ भी साडा जिहड़ा खर्च ते आमदन डिपेंड करती है संगतां ते, गुरुद्वारियां ते, चढ़तां ते, जां वो जिहड़ी साडी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं भी असीं कोई इंडस्ट्री तो जां ग्रांटां सरकारां तो लैणियां उत्तों हुंदा। सो ये चीज़ां वेख के आपां ला सकते हैं भी जे जोड़ होया अनुमानित खर्च रखिया सी 577 करोड़ ते अनुमानित खर्च हो गया 604 करोड़। अनुमानित खर्च लाया सी कि होएगा 577 करोड़ लेकिन हो गया 604 करोड़। सो ये जड़ा 27 करोड़ का सी वो भी खर्चे दे विच वाधा होया। सो मैं समझदी है कि जड़ा ये आमदन नालों वध खर्च होए वो साडा खर्चा ते आमदन का फर्क पिया। हुण जड़ा गुरुद्वारे की कुल आमदन आई है अगे भी मैं तुहानूं दस चुकी हैं 478 करोड़ रुपया इन्नी आई ते पिछले साल जड़ा घाटा सानूं टोटल पिया वो 233 करोड़ का पिया। इन्ना इफैक्ट होया कोविड-19 के नाल इन्ना इफैक्ट होया 233 करोड़ रुपए का साडे उत्ते ये जड़ा सीगा पैसे की आमद जड़ी सी होनी वो नहीं हो सकी। ये क्योंकि आमदन लिखी सी भी 711 करोड़ आएगी, आया सीगा 478 करोड़ जिहदे नाल 233 करोड़ का फर्क जड़ा सी वो पै गया। जिहड़ा सी इस वारी टीचा मिथया कि गुरुद्वारियां तो आमदन आएगी सानू 647 करोड़। इस वारी जड़ा असी जड़ा टीचा मिथया तो अगे हालात की बनते हैं, वध भी सकती है तो घट भी सकती। जे वाहिगुरू ने कृपा रखी सुख रही संगत बढ़ेगी। जे किते कोई वो बीमारी जिदा अज भी सरकार रौला पा रही है, अज भी सरकार पैनिक क्रिएट कर रही है तो आमदन घट भी सकती है। सो 647 करोड़ का टीचा रखा तो खर्चे का टीचा की है 652 करोड़। ये 647 करोड़ की आमदन आने के आसार है क्योंकि असी तो संगत पर डिपेंड करते। मैं अगे बार बार ये गल कहनी है कि असी संगत पर डिपेंड करते। संगत वध आ जाए, संगत वध मत्था टेक देवे, संगत वध श्रद्धा के नाल सत्कार भेंट कर देवे, वध चढ़त आ जाए फिर साड़ी आमदन वधदी है ते जे संगत घट आवे तो फिर साड़ी आमदन घटती है। सो इस करके सानू जिहड़ी सानू इहदे च फर्क आंदा 5 करोड़ का वो साड़ी जिहड़ी पिछलियां बचतां हन असीं उहदे विचों पा के पूरा करना क्योंकि गुरुद्वारियां दे असीं खर्च घटा नहीं सकते। गुरुद्वारे तनख्वाह नहीं घटा सकते, गुरुद्वारे मुलाजमां की तनख्वाह नहीं घटा सकते, वो तो सानू देनी ही पेगी। सो इस ढंग दे नाल हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहनी है कि साडा विद्या जिहड़ी है विद्याक अदारियां दा वेरवा ये वक्रे वक्रे तुहानूं इस करके दस रहे हैं कि पिछली वारी जो असीं इकट्ठा ही बोलते सी ते संगत नूं लगदा सी पता नहीं सारा ही पैसा खरे अंदर श्रोमणी कमेटी जमा हुंदा। हुण विद्याक अदारे साडे विद्याक अदारे पिछले साल इन्हां दा एस्टीमेट जिहड़ी आमदन आई है वो आई है जी 152 करोड़ रुपया। 152 करोड़ रुपया स्कूलों कॉलेजों की आमदन आई लेकिन खर्च कितना होया इन्हां दा सॉरी आमदन रखी कितनी सी इन्होंने 199 करोड़ आएगी। सोचा सी 199 करोड़ आएगी, आई 152 सी। वो सानू नज़र आया कि 152 करोड़ की जी आमदन रखिया सी इन्होंने बजट पिछले साल तो बजट सीगा इन्हां दा सॉरी इत्थे मेरी गलती हो गई 152 करोड़ जो रखिया सी उहदे विच खर्च हो गया 215 करोड़। सॉरी मैं दूजे पासे अज दे आमदन च चल गई। पहली जड़ी सी वो सी भी 152 करोड़ का सोचा सी तो खर्च हो गया 215 करोड़। थल्ले नूं जाना सीगा मैं राइट नूं चल गई। 152 करोड़ रखिया सी भी आमदन आएगी लेकिन खर्चे का हो गया 215 करोड़। आई आमदन 152 करोड़ तो खर्च होया 215 करोड़। हुण इहदा खर्च कितना वध गया 63 करोड़ 56 लाख रुपया खर्च वधिया साडे स्कूलों कॉलेजां दा। इन्ना खर्च वधिया इहदा मतलब इन्ना सानू घाटा पै गया 63 करोड़ 56 लाख रुपए का घाटा पिया। उहदे चों असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कितना पैसा उन्होंने दिता असीं दिता 24 करोड़ 58 लाख दे चुके हैं तो बाकी उन्होंने देने वास्ते जे 38 करोड़ 98 लाख मंग रहे साडे कोल। तुसीं ये देखो 24 करोड़ आके 4 महीनों असी ये 4 महीनों उन्होंने 24 करोड़ इधरों उधरों प्रबंध करके दिता। अजे साडा उन्होंने 38 करोड़ दे के फिर असीं कालजां स्कूलों का जिहड़ा घाटा असीं पूरा करांगे। हुण जिहड़ा इस साल का बजट जिहड़ा ये रखा गया कि 199 करोड़ सानू आएगा, आमदन आएगी 199 करोड़। जे बच्चे वध दाखिल हो गए तो ज़्यादा भी हो सकती, बच्चे घट दाखिल होए तो घट भी सकती। ये तो मनसर करता कि बच्चों के उत्ते भी। सो 199 करोड़ का रखा। खर्च कितना हो रहा ये तो खर्च होएगा 223 करोड़ रुपया।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 4 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। 34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, 16 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਇਹਦੇ 'ਚ 16 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸਵੰਧ 85 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 85 ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆਇਆ ਜੀ 40 ਕਰੋੜ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਉਸ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਾ 85 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, 266 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਰਚਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਟੇਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 152 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 647 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ 266 ਕਰੋੜ ਕੱਢਿਆ, 266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ SCPC ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, SCPC ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਵੰਧ 85 ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ।
ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ 87 ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ 64,65,502 रुपया ना सॉरी 6,46,00,000 64 करोड़ 6,46,50,502 ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ 87 ਤੋਂ 6,46,50,502 ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 7,75,00,000 रुपया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ 115 ਕਰੋੜ रुपये 115 ਕਰੋੜ ਇਹ ਆਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੰਡ 70 ਕਰੋੜ रुपया ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ 185 ਕਰੋੜ रुपये ਟੋਟਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਫੰਡ ਉਹ ਹੈ ਟੋਟਲ 185 ਕਰੋੜ 40,10,502 रुपये। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 212 ਕਰੋੜ रुपये ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 212 ਕਰੋੜ रुपया ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 168 ਕਰੋੜ रुपया ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਟੋਟਲ 380 ਕਰੋੜ रुपया ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ रुपया ਸਾਡਾ 440 ਕਰੋੜ रुपया ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 43.42% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ 43.42 ਕਰੋੜ 42% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 15% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15% ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 15-20% ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਜਟ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਰਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ GST ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 900 ਰੁਪਇਆ, 200 ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ GST ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਕਿ 900 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ GST ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ GST ਬਚਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ GST ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ATG ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ FCR ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ FCR ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 19/6/1965 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ATG 2B ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਧਾਰਾ 2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ 19/6/1965 ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ATG ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ TDS ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ TDS ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ FDA ਨੇ ਉਹਦਾ ATG ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 1.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 4 ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਤੇ 4 ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ। ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਓ, ਬਿੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ UNO ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਮਾਰਗ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਛਪਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ RSS ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੰਗਥਾਂਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂਬਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਚਰਚੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਖਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ 912 ਕਰੋੜ 59,26,000 ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ FDਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ GNE ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਟਰਸਟ ਥੱਲੇ 10 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ CBSE ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਹੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ MLA ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। 4 ਜਥੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਘਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ।